ओके गुड आफ्टरनुन नमस्ते सबै साथीहरुलाई आज यो परराष्ट्र नायब सुब्बा पदको तृतीय पत्र परराष्ट्र सेवाको यो विशेष ओरिएन्टेसन क्लास अन्तर्क्रिया कक्षामा सबै साथीहरुलाई स्वागत छ। सबैले आवाज सुन्नु भएको छ सबै सहभागीहरुले? नमस्कार सर। नमस्ते सबै साथीहरुलाई आवाज सुन्नु भएको छ सबैले? ओके सर पनि आइसक्नु भएको छ। म सर हजुर आवाज सुनिन्छ हजुर? नमस्कार सर। नमस्ते हजुर। नमस्कार सर। अब आजको सेसनलाई अगाडि बढाइदिनु पर्ला। यो नायब सुब्बा पदको तृतीय पत्र सेवा सम्बन्धी पेपर हो, थर्ड पेपर जुन सब्जेक्टिभ हो र यो पेपर चाहिँ तपाईहरुको आज ओरिएन्टेसन क्लास छ र सबै सहभागीहरुलाई यतापट्टि अब म ध्यान आकर्षण गराउँछु। म पनि केही समय पछाडि हुन्छु र बाँकीकोहरु लास्टमा तपाईलाई यो सेसनको अन्त्यमा व्यवस्थापकीय पक्षको बारेमा केही कुराहरु भन्नुपर्ने म तपाईलाई लास्टमा भन्छु र सुरुमा चाहिँ आजको हाम्रो जुन यो थर्ड पेपर छ तेस्रो पत्रको यो सेवा सम्बन्धी पेपरमा के विषयवस्तु राखिएको छ, कसरी तयारी गर्ने र यसका अरु मूलभूत विषयवस्तुको बारेमा आदरणीय नरेश तिमसिना सरले एक्सप्लेनेसन गर्नुहुनेछ। आई होप तपाईहरुलाई यो सेसनमा पक्कै पनि केही ज्ञानवर्धक कुराहरु थाहा पाउनुहुनेछ। हस् प्लिज सर हजुर अगाडि बढ्नु पर्ला हजुर। अब चाहिँ Okay. Good afternoon, all of you who have joined me through Zoom and other social interface. Cordial welcome to all of you people who have joined me in this school afternoon. So, before I begin, let me introduce why MOFA, first of all. You see that first thing, when you are preparing for any PSC level examinations, you got to have different endurance, different practices, and you got to have a little different level of aptitude in adapting yourself with these level of intercourses there. Specifically, before going into the practice, before joining these classes, you got to have a clear-cut mentality that why you are going to join, you're going to enroll in these classes, specifically targeting to Mission MOFA. You see there, every year, thousands of aspirants, they may target to MOFA because this is one of the most significant as well as most reliable in terms of personality development, career professionalism, as well as for your individual growth as well. Joining MOFA can give you lots of opportunities, a lot of acquaintances, as well as a lot of career building perspectives through which you not only work as a professional diplomat, but also in the meantime, you will be developing your personal career and aptitude. Okay? Some of you are facing the problem. तपाईहरुको Zoom को त्यो लेफ्ट साइड कर्नरमा भोल्युम आइकन होला, त्यो भोल्युम आइकनमा क्रस भएको हुन्छ है, त्यसलाई एकचोटी चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर त्यो क्रस हटाउनुस्, then you can have the best sound, है? Okay. So, is it fine now? Sound problem छ अहिले? ठीक छ हजुर। Okay, thank you, madam sir. So, so in this perspective, first thing is there, it's not a matter of why, it's the matter of how. See that? You have got lots of reasons to join any civil service, but how to make that secure, how to reach there, how to secure that post and position is very much important. So, in this perspective, we have got lots of access opportunities as well as resources available around us. Only the fact is there, are we going to cast them or not? You see that time and tide never waits for us. Nobody is going to create environment for us, my dears. We need to create the environment. We got to have a fighting spirit that we need to, adopt with our competitors. That's why know your competitors as well. Who are your competitors?
because MOFA, unlike other clusters of civil service, you might know that there are 10 clusters within civil service like administration, accounts, revenue, MOFA, agriculture, engineering, health. There are several other clusters there. So among it doesn't mean to say that other clusters are inferior than MOFA. No, I don't mean to say like that. But though each and every cluster has its own importance, significance, and it has own role and responsibility, MOFA is targeted by each and everyone because you can conquer and explore the world. You can mix and meet and mix with the people of the world. You can have regular interaction, diplomatic communications with the diplomats all around the world. You can involve in different seminars, workshops, training programs in the different parts of the world as well. You have got lots of opportunities there. I don't say the opportunity for money, because money, it can be gained, it can be earned from several perspectives, but building your career, gaining a height in professionalism is something different than just gaining the money. You see there, if we were interested in gaining the money, I'm sure we'd have involved in somewhere in the business activities or in some entrepreneurship there. We are not. We are seeking some. Navina Sharmaji, I'm away from sound. Actually, disconnect reconnect. So in fact, in this perspective, now come to the point. First, why MOFA? Let me introduce what is MOFA first of all. Ministry of Foreign Affairs is a line ministry, or which is the responsible government authority to practice diplomacy and execute the foreign policy of the nation. Each and every country, they have got foreign missions as well as they have got foreign policy execution boards there. And these organizations or these organs are, these organizations are executed, or they function with the help of technically efficient career diplomats, which you are going to be in the future. So another fact is there, joining a MOFA, you got to have depth knowledge as well as a level of different preparation for joining MOFA, because it is the matter of competition. Specifically, passing this merit-based examination, they are completely different than your academics. The academics are completely different. And Ministry of Foreign Affairs, joining Ministry of Foreign Affairs doesn't mean to say that you are working by staying in Kathmandu. Not only that. At present, Nepalese diplomatic missions all around the world. There are 39 missions. There are 39 missions. You see there, 39 missions. So, including 31 embassies, similar 3 permanent missions, and 6 consulates. Now, at present, you 6 consulate गरेर 14 mission पुगिसक्यो So, किन अस्ति भर्खर चाइनामा चाहिँ एउटा हिजो के अस्ति अर्को एउटा थपेको छ, पहिल्यै भएको थियो, पर स्टिल त्यो हुनाले हामीले चाहिँ अब 30 वटा एम्बेसी, 3 वटा परमानेन्ट मिसन र 6 वटा कन्सुलेट गरेर, सो डकुमेन्टली हामीले 39 मिसन नै पर्छौं अहिले चाहिँ So that is to say, all of you people, you have got rotation in all those missions, including the Ministry of Foreign Affairs in Kathmandu. So, एउटा liaison, citizen liaison office of वीरगन्जमा नेपाल भित्र भनेको चाहिँ यसको तपाईहरुले चाहिँ म अहिले क्लास सुरु भएपछि अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर पनि शेयर गर्दिउँला, अदरवाइज लिंकहरु दिउँला, you can
follow those structures and organizational schemes from there as well. But now, for now, what we need to understand here, you see there, so we have got 39 missions, including 30 embassies, 3 permanent missions, and 6 consulates there. Embassies भनेको हामीले नेपालीमा राजदूतावास भन्छौं, permanent mission भनेको स्थायी नियोगहरु, तीनवटा स्थायी नियोगहरु छन्। के फरक छ भन्दाखेरि embassies भनेका चाहिँ राजदूतावासहरु जुन रेजिडेन्ट मिशन एउटा राष्ट्र रिकग्नाइज स्टेटका लागि हुन्छन्, मान्यता प्राप्त राष्ट्र जुन राष्ट्रसँग नेपालको डिप्लोमेटिक मिशन एस्टाब्लिश भएको छ, डिप्लोमेटिक रिलेसन एस्टाब्लिश भएको छ, त्यस्ता राष्ट्रहरुमा एस्टाब्लिश हुने मिशनलाई एम्बेसी भन्छौं हामीले। This is a full power mission. Uसँग full power हुन्छ र यसले चाहिँ diplomatic relation, similarly consulate, and then after all other works related to the citizen of own nationality as well as building bilateral proximity को लागि काम गर्छ एम्बेसी राजदूतावासहरुले। र तीनवटा permanent mission एम्बेसीजहरु देशका लागि हुन्छन् भने स्थायी नियोगहरु इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनहरुका लागि हुन्छन्। जस्तो न्यूयोर्कमा स्थापना भएको स्थायी नियोग UN को लागि हो। सो यिनीहरु चाहिँ केका लागि हुन्छन् त इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन्सहरुका लागि। र 6 कन्सुलेट्स यी महावाणिज्य दूतावासहरु स्पेसिफिक पर्पजका लागि एस्टाब्लिश गरिन्छ, जहाँ फुल पावर मिशन एस्टाब्लिश गर्न सकिदैन अथवा राज्यले चाहिँ त्यहाँ फुल पावर मिशन आवश्यक छैन, तर टु मेन्टेन सर्टेन इकोनोमिक लिंकेज as well as economic cooperation as well as to safeguard the nationals, we need a mission there. एउटा गभर्नमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन चाहिन्छ भन्ने फिल गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यसलाई हामीले लोयर्ड मिशन पनि भन्छौं है। लोयर्ड मिशन यहाँ चाहिँ त्यो महावाणिज्य दूतावासको स्थापना गर्न सकिन्छ। सो नेपाल has got 3 type of missions abroad now, including Ministry of Foreign Affairs, नेपाल यहाँ चाहिँ एउटा परराष्ट्र अध्ययन तथा नीति अध्ययन केन्द्र भन्ने छ, त्यही परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय छ, र एउटा अर्को चाहिँ कन्सुलर अफिस छ, जहाँबाट स्पेशली हामीले नर्मली बुझ्दा पासपोर्ट डिपार्टमेन्ट भनेर बुझ्छौं हैन लाइन चौरमा। सो दैट इज टु से तपाईहरु काम गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा 2 वर्ष 3 वर्ष तपाईको चाहिँ सेवा अवधि पुगिसकेपछि यु विल बी ट्रान्सफर्ड इन एनी वन अफ द मिशन देयर। त्यहाँ तपाईले रेगुलर 4 वर्ष बस्नु पाउनुहुन्छ। यु हैव गुड यो त पछि तपाई जोइन गर्दै गर्दा यु विल नो इच एन्ड एभ्रीथिङ, र पढ्दै गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरु थाहा भइहाल्छ। And next is there. Now, what are the diplomatic opportunities that you receive? You see that being in the diplomatic mission, we won't have full-fledged diplomatic immunities and privileges there. But still, according to the Vienna Convention 1961 and 1963 on diplomatic and consular relations, we have got certain immunities being in the resident mission. हामी त्यो चाहिँ रेजिडेन्ट मिशनमा भइरहँदाखेरि हामीहरु पनि केही न केही डिप्लोमेटिक इम्युनिटीज र प्रिभिलेजहरु चाहिँ पक्कै हुन्छ। लाइक व्हाट, वी विल नॉट बी द सब्जेक्ट अफ लोकल टैक्सेसन, त्यहाँ हामीले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। वी आर फ्री फ्रम द लीगल जुरिसडिक्सन इन द इमिडिएट केस। इमिडिएट केसका लागि हामीलाई अड्डा अदालतमा त्यहाँ उजुरी गर्न पाउँदैन। And then after such type of several immunities we pose, but only for assisting our function to execute diplomatic practices at optimum level. उच्चतम अथवा समुच्च तहमा दुई देशहरुको बीचको दौत्य सम्बन्ध कायम राख्नका लागि हामीले आफ्नो फुल फ्लेज वर्क अथवा त्यो कूटनैतिक कार्यहरु गर्न सहज होस् भनेर दिएको एउटा सेरेमोनियल अथवा एटिक्विटी फ्यासिलिटी हो। तर that's not our right, okay? But still, you see there, Ministry of Foreign Affairs is a joining Ministry of Foreign Affairs, you will have a celebrity life, I'm sure. Can a celebrity life? Nepal ko matra hoina ni, South Asia pe celebrity job. In terms of money, in terms of career, and in terms of professionalism. That opportunity and access you will receive after joining MOFA there. It is not a matter where and in which level you join. Kina ekkochoti secretary ko level ma the examination hudaina join gardaina. We need to make a higher target. You see that if we want to carry the big dreams, remember that a 1,000 miles journey begins from a single step. That's why we should not wait, because time and tide waits for none. First, an early bird catches the worm. Justly तयारी सुरुमै थाल्छ, justly beginning मै चाहिँ start up लिन्छ,
भोलि रिजल्ट उसैको फेभरमा हुने हो है. That's why what I would like to say that if you are aspirants of MOPA, do not create delay, do not stay idle. You see that curiosity is the biggest teacher in our life. हामी जे पनि तयारी गर्छौं, जे पनि पढ्छौं, whatever we wish, पहिला हामीसँग क्युरियोसिटी हुन जरुरी छ. And that curiosity will activate our willpower. जति बेलासम्म हाम्रो willpower activate हुँदैन, त्यति बेलासम्म हामीले कुनै पनि काम, you see that it is not a crime to see the big dreams in our life. We have got every right that we see big dreams. तर ठुलो सपना देख्नु क्राइम होइन, त्यो सपनाको लागि केही नगर्नु चाहिँ क्राइम हो. That's why you have to do something there. Every time is not, every time, you know, you won't have favorable atmosphere every time. सधैँ तपाईले भनेको जस्तो टाइम तपाईको पक्षमा नहुन सक्छ. That's why the present is mostly beautiful. We have to utilize in optimum. यसैलाई हामीले समुच्च तहमा चाहिँ utilize गर्नुपर्छ. Now you see there. So you see there. Another fact is there. Preparing MOFA is not a that much big deal. How you might have heard the rumors. जुन लेभलमा तपाईहरुले चाहिँ हल्लाहरु सुन्नु भएको छ है, यो एकदम गाह्रो हुन्छ रे मोफा है, परराष्ट्र नासु परराष्ट्र अफिसर तयारी गर्न एकदमै धेरै हायर लेभल अफ नलेज चाहिन्छ, इंग्लिशमा छुरा हुनुपर्छ है, यस्तै यस्तै टिपिकल वर्डहरु सुन्नुहुन्छ होला. अझ एक पटक पास गरिसकेका तपाईका अग्रजहरुलाई सोध्नुहुन्छ भने might be they might say that, oh, I studied 18 hours a day, 20 hours a day, I did much labor for the last 2-3 years before I passed this examination, blah, blah, blah. Might be that is true as well. But remember that if you have got a strong vision, if you pick it as a mission, then if you develop a certain strategies and the ways forward, definitely you don't require several years to pass this examination. You just require 6 months, but with a technical study. 6 महिनाको technical study बाट सजिलै you can crack out the examination of MOFA, and you can make sure you can secure the path towards MOFA, and nobody can check you people to reach there. अब तयारी कसरी गर्ने? How to prepare? First, you see here. Joining MOFA, it is not only the diplomacy or English language that you are going to study. अहिलेको लोकसेवा आयोगको एकीकृत एवं संयुक्त परीक्षा प्रणालीमा तपाईहरुको चाहिँ यो रिजल्ट भनेको राइट फ्रम फर्स्ट पेपर देखि यो थर्ड पेपर सम्मको मार्क्स जोडेर तपाईहरुको मेरिट निकाल्ने. That means you're not going to just being brilliant in diplomacy, being competitive only in English language cannot help you to secure your post. This currently, right from first paper, you have to give a different pattern in our study, in your study. One thing is there. Let me give you an advice there. We don't have good habits of learning. हामीसँग पहिलो कुरा त करेक्ट ह्याबिट छैन है. They're saying in English, first you change your habit, then habit changes. पहिला हामीले आफ्नो बानी बदल्नु पर्छ, त्यो बानीले हामीलाई बदल्छ. That's why believe in positive vibes there, because negative mentality never produces the positive result in our life. So first thing is there, technically how to prepare MOFA now. You see there, I suggest 2 mechanisms. You see there. First is there, reliable, authentic, and valid resource materials. First. Second is there, technical preparation.
technical preparation, joining MOFA classes, and attending mock tests. Look at that. These two ideas are the basic fact, and we will proceed to next other as well. So how to prepare, first of all? How to prepare? How to prepare? So you have got two options. First, following reliable, authentic, and valid resource materials there. If we are good enough in self-study, then we can follow this. This means what you see there. Articles, formal documents, similarly, authentic sites, articles, formal documents, authentic sites, PDF files, books, and books. You see there, first thing you. So what are authentic and valid resource materials? Are the internet articles. Just for example, a lot of articles are written on the different perspective as well as on the different issues, content as well as contemporary political as well as diplomatic issues by the different people there in the world. Just for example, regarding Indo-Nepal relations, regarding Sino-Nepal relations, regarding the role and the state of the SAARC, regarding the influence of any regional organization, regarding Nepal's foreign policy, regarding the bilateral relations as well as multilateral relations, regarding like Nepal's foreign policy, Nepal's diplomatic relation, similarly about international law, treaties. So we find sufficient articles, sufficient documents, authentic sites in the internet as well as from other linkages. All those links and sites will be provided in the regular classes. The regular class ma paunनुहुन्छ तपाईहरुले. So reliable, authentic, यहाँबाट हामीले self study गरेर पुरानो क्वेशनहरुलाई हल गर्ने, we can solve those all questions as well based on all these formal document भन्छौं हामीले यिनीहरुलाई. त्यस्तै चाहिँ formal documents भनेका कस्ता हुन्छन्? Formal, what are formal documents? Formal documents भनेको, just for example, regarding Indo-Nepal relations, India-Nepal relation बुझ्नलाई हामी के गर्न सक्छौं? 1950 को ट्रिटीजहरु हेर्न सक्छौं, 1960s को ट्रिटीजहरु हेर्न सक्छौं. हामीले जहिले सुन्छौं नि नेपाल भारत बीचको मैत्रीपूर्ण जुन सन्धि 1950 को सन्धि थियो त्यो खारेज हुनुपर्छ. It has to be eradicated, it has to be reviewed, it has to be replaced भनेर आवाज उठाइरहेको सुन्छौं. तर खासमा के हो त? Authentic documents we need to read them. Suppose while understanding about the objectives, principles of UNO, we can use the authentic site of UNO. So there are formal documents, authentic sites are just so to understand about MOFA Nepal को Ministry of Foreign Affairs like बुझ्नु पर्यो भने के युज गर्ने त? परराष्ट्र मन्त्रालयको साइटलाई युज गर्ने. We can use that site. PDF files are which are the formal documents presented in the important seminars, important international convention, similarly international summit, जस्तो UN summit मा त्यस्तै चाहिँ SAARC summit मा पेश भएका चाहिँ त्यो formal documents we can find. They are called PDF files there. Similarly books भनेको तपाईको सिलेबस को आधारमा लेखिएका किताबहरु अनि अथवा त्यो सिलेबससँग मिट गर्ने रेफरेन्स मटेरियल्सहरु भन्छौं. टेक्निकल प्रिपरेसन, जोइनिङ मोफा क्लासेस एन्ड अटेन्डिङ मक टेस्ट. अब यसमा तीन चार वटा कुरा पर्छ. फर्स्ट अफ अल रेगुलर क्लास, रेगुलर क्लास भनेका यस्तै क्लासेसहरु. त्यसपछि previous year questions, all questions बुझ्दा हुन्छ. Previous year questions. Similarly, mock test and
feedback. So regarding these MOFA classes, for the last 1.5 decade, I guess, सायद यो झन् झनै 12-15 वर्ष यता मोफाको क्लासेसहरु तपाईले रिसिभ गर्ने भनेको यो प्लेटफर्ममा मात्र हो। सेरेब नेपाल नेमकै प्लेटफर्ममा हो। अरुले त मोफा क्लासहरु अरु त I have not heard that मोफा classes are conducted by any other institutions there for the last a decade। एक दशकदेखि मैले पनि यो परराष्ट्र अफिसर परराष्ट्र नासको क्लासहरु पढाइरा छु। I have gone through each and every circumstances, diplomatic perspectives, international relations, foreign policy practices of each and every nations. Rather than that, we also need to put a strong and sharp attention regarding the regional organization, economic organization, similarly international law, diplomacy, similarly issues of IR. All these issues need to be handled. तर मेन कुरा के हो, किताबमा लेखेकै हुन्छ, इन्टरनेटमा भेटेकै हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ, तर एक्जाममा सोधेको क्वेशनलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा that is mostly important thing in your preparation। तपाईको तयारीमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नै के हो, how to deal with the question that is asked in your examination। So कति लेख्ने, कुन कुन कुरा लेख्ने, क्वेशन ने के सोधेको छ, बिगिनिङ कसरी गर्ने, इन्टेरियर पार्ट के लेख्ने, बुलेट्सहरु कसरी राख्ने, आन्सरको प्याटर्न र फर्मेट कसरी मेन्टेन गर्ने, they are one of the most challenging jobs though you have got right knowledge over a content over a topic। एउटा विषयवस्तुसँग तपाईसँग पर्याप्त नलेज भए तापनि त्यो नलेज त्यो कन्टेन्ट विषयवस्तुलाई त्यो सोधेको प्रश्नमा कसरी ढाल्ने, कति राख्ने, त्यो कुरा चाहिँ च्यालेन्जिङ हुन्छ। That's why joining these classes will be milestone in preparing MOFA, and it has been experienced that you might तपाईले यो MOFA join गर्नु भन्दा पहिला I am sure many of you have already researched about us, researched about examination and put a sharp interest। That's why केही कुरा नबुझेर तपाईले इन्ट्रेस्ट पक्कै पनि राख्नु भएको छैन। That's why what I would like to say right now, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि 90% candidates, those who pass this examination, they once have taken these classes। धेरै जसो अहिले के देखेको छ भन्दाखेरि लोकसेवा आयोग पास गर्ने 90% क्यान्डिडेट जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले कतै न कतै कुनै न कुनै फर्ममा यी क्लासेसहरु रिसिभ गर्नु भएको छ। Why these classes help to pass this examination? त्यसो भए किन कसरी त यो क्लास नपढ्ने मान्छे अपर्चुनिटी, यो क्लासको अपर्चुनिटी नपाउने मान्छे चाहिँ उनीहरु चाहिँ के त यो वञ्चित हुने हो त, यो अपर्चुनिटीबाट होइन, त्यसो पनि होइन। यो क्लासेसहरुबाट चाहिँ तपाईले what you can get techniques, strategies, कसरी पढ्ने, के कुरा पढ्ने, अनि क्वेशन आन्सर मक टेस्ट रेगुलर तपाईले एक्जाम दिएर आफ्नो इभ्यालुएसन गर्न पाउनुहुन्छ र आफ्नो आन्सरको फिडब्याक पाउनुहुन्छ। मैले यहाँनेरि चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ। That's why these classes are significant for you people there। Another fact is there, previous year questions। अब यो क्वेशन त मैले तपाईहरुलाई हरेक टपिकमा सोधेका सबै क्वेशन गराइहाल्छु, अदरवाइज सुरुको 3 हप्ता चाहिँ क्लास मात्रै हुन्छ, किन केही नपढिकन त तपाईलाई एक्जाम गराएर भएन। After 3 weeks, तपाईहरुको क्लास झन्डै 40 देखि around 40 भन्नुस् 40 प्लस क्लासेसहरु लाग्छ, 40 देखि 45 वटा क्लास लाग्छ 2-2 घण्टाको दरले, all 100 मार्क्स, डिप्लोमेसीको 100 मार्क्स। पहिलो 3 हप्ता हुँदैन, तेस्रो चौथो हप्ताको देखि प्रत्येक शनिबार तपाईहरुको मक टेस्ट हुन्छ। त्यो मक टेस्टमा चाहिँ we will deal with each and every possible as well as past questions and how to deal तपाईहरु रेगुलर त्यो एक्जाम अटेन्ड गर्ने, एक्जामलाई फोकस गर्ने, त्यसपछि फिडब्याकमा कुन क्वेशन कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरु पनि you will receive those regular feedbacks there। So going through these ideas, first thing is there you can help yourself to demarcate your knowledge। तपाईले आफ्नो कन्टेन्ट र नलेजलाई कसरी प्रिसाइज डिमार्केसनमा राख्ने त्यो कुरा सिक्नुहुन्छ र नजानेको कुराहरु बुझ्न र कन्सल्ट गर्न पनि तपाईहरुलाई एकदमै मद्दत गर्छ। And regarding we Nepalese students, we are like explanation based। हाम्रो एक्सप्लेनेसन बेस्ड लर्निङ हो। हामी सेल्फ स्टडी एकदमै कमै बिलिभ गर्छौं, किन सेल्फ स्टडी भनेको रिसर्चबाट गर्ने सेल्फ स्टडीले चाहिँ हामीलाई बुझाउँछ, घोकेर पढ्ने सेल्फ स्टडीले हामीलाई बुझाउँदैन।
हामी सानैदेखि टिचरले एक्सप्लेन गरिदियो भने मैले बुझेँ भन्ने एउटा साइकोलोजिकल चाहिँ mentality राख्छु. That's why these classes can be fruitful for in that perspective as well. अनि अर्को कुरा भनेको many of we believe that English एकदमै sharp हुनुपर्छ. No, you don't require. You don't require that optimum level of English language to pass this MOFA. यदि तपाईहरु चाहिँ नेपाली चाहिँ मेजर राखेर चाहिँ तपाईको एकाडेमिक्स पढ्नु भएको छ भने पनि you are sure that you can pass these examinations. तर to level of preparation चाहिन्छ. त्यो day 1 बाट तपाईलाई हामीले सिकाउँछौं. Don't worry for that. अब अर्को फेजमा जाऊ. नेक्स्ट फेज how. अब कसरी यो फर्स्ट फेज हो how को. You see there how to prepare. तयारी कसरी गर्ने त. Now we are in the verge of severe pandemic situation of COVID-19 in which we have no perfect psychology that we feel comfortable in joining the physical classes. अहिले भर्खरै physical class join गरिहाल्ने हामीसँग के छैन, probability छैन. That is the reason why we realize that many of the candidates they might need these classes. तपाईहरुको जस्तै धेरै जनालाई यी क्लासेसहरुको असिस्टेन्ट चाहिन सक्छ. Due to that reason धेरै जनाले चाहिँ they have consulted and they have been waiting for these classes as well. That is the reason अब physical class सुरु नभए पनि अब कति जनाको चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ एक्सेस नहोला डाइरेक्ट फिजिकल चाहिँ एपियरेन्स को लागि चाहिँ तपाईहरु भ्याली बाहिरको पनि हुनु होला. सबै जनालाई मध्यनजर गर्दाखेरि what we felt that it will be fruitful for all of you people joining these online classes. Right? Your online classes बाट तपाईलाई एकदमै चाहिँ धेरै हेल्प हुन सक्छ भन्ने हामीले एउटा चाहिँ mentality set गरेर we have decided to begin these classes right from today onwards. आज ओरिएन्टेसन भयो, ब्रेक हुँदैन. अब भोलि unit 1 start भइहाल्छ है. That's why I request you people not to miss even a single topic. एउटा टपिक पनि मिस नगर्नुस्. The reason behind that, diplomacy बुझ्दाखेरि basic concept बुझ्नुपर्छ पहिला. What is diplomacy? What is international relation? नबुझिकन नेपालको foreign policy बुझिदैन. Is international organization, regional organization बुझिदैन. International law नबुझेर international treaties बुझिदैन. So that we are beginning these classes right from today. You know, हाम्रो first class orientation. We will make you comfortable realizing each and every aspects of MOFA today, and right from tomorrow onward, our regular session will begin from 3 PM onwards, right from tomorrow. भोलि देखि नै 3 बजेबाट हाम्रो unit 1 begin गरिहाल्छ. I request all of you people, how many of you are interested to join MOFA? हैन, जति जनाले तपाईहरुले चाहिँ join गर्ने एउटा चाहिँ मानसिकता बनाउनु भएको छ. Fulfilling your administrative procedures, यहाँ मैनेजर यहाँ व्यवस्थापकीय प्रशासनिक कुराहरु के छन्, यी कुराहरु तपाईले म्यानेज गरेर I request you to join early. And now how to prepare first. अब तयारी कसरी गर्ने त. You have got, you see there, first, second, third. तीनवटा पेपर छ. First paper, है, second paper, र third चाहिँ papers भन्छु म अहिले, बुझिहाल्नु छ तपाईहरुले हैन. First paper, second paper and third papers. You know that first paper मा जिकेर आइक्यू हुन्छ भन्ने कुरा I don't have to explain there. है, पहिलो पेपरमा चाहिँ तपाईले जिकेर आइक्यू. यो एन्ट्रान्स टाइपको पनि हुन्छ र यसमा तपाईले सेक्युर गर्ने मार्क जस्ताको तस्तै यो पछि गएर टोटल मार्क्समा एड पनि हुन्छ है. यो एन्ट्रान्स पनि हो र यो मार्क्स सबै जोडिन्छ पनि. यो सेकेन्ड पेपर पनि इट्स अफ 100 मार्क्स है. यो फर्स्ट पनि 100 मार्क्स. यो समसामयिक विषयवस्तुहरुको बारेमा हुन्छ. सामाजिक आर्थिक अवस्था भन्छ. You see there, socio-economic condition को बारेमा पढ्नुपर्छ. थर्ड पेपर्स किन भनेको प्रत्येकलाई छुट्टा-छुट्टै छ के. है, प्रशासनलाई छुट्टै, न्यायलाई छुट्टै, राजस्वलाई छुट्टै, अनि लेखालाई छुट्टै र परराष्ट्रलाई पनि छुट्टै छ. That's why I have called it papers. अब तपाई मोफा को भन्यो भने मोफा पनि 100 भयो. अब यो तीनवटै मार्क्समा यो 300 मा जसले सबैभन्दा हाईएस्ट मार्क्स ल्याउँछ त्यही मेरिटको आधारमा तपाई चाहिँ के हुन्छ, तपाईको नाम निस्किने अथवा ननिस्किने हुन्छ. So that's why your results is not based on diplomacy. अब तपाईको रिजल्ट बुझिसक्नुभयो, डिप्लोमेसीमा मात्र डिपेन्ड गर्दैन. लोकसेवा पास गर्नलाई एउटा पेपर अति राम्रो र अर्को नराम्रो भएर हुँदैन.
each and every papers need to be stabilized with the proper and average standard. Average standard ma tapaile maintain garnu parcha sabai paper lai, so that you can have the result in your favor. Tapaile afno favor ma result ल्याउन सकोस्. So you see there, that is to say, now you भन्नुको अर्थ के equal, first fact is there, what is equal focus in all papers. Equal focus in all papers. पहिलो कुरा हेर्नुस् त, म भन्दैछु तपाईहरुलाई, पहिलो how to prepare भन्ने बित्तिकै हाम्रो first number 1 strategy. First strategy 1 भन्नुस् है. Strategy 1 is what? Equal focus in all papers. Equal focus in all papers. First thing. Now strategy 2. See there. 5 basic principles. 5 basic principles in your preparation. What are those 5 basic principles in your learning? You see there. First is a hierarchical learning. Hierarchical learning. In any paper, you got to make hierarchical learning. What is hierarchical learning? Basic to advanced. Basic to advanced. Look at that. Hierarchical learning means basic to advanced. Basic कुरा नजानेर, fundamentals नबुझेर. Just for example, if you ask me, I don't start diplomacy directly, because without knowing the diplomatic terminologies, without knowing the diplomatic dictionary, you can understand nothing. Hearing the vertical explanation about those international relation, international the terminology जान्नु पर्यो नि त. Persona non grata भने के, agreement भने के, full powers भनेको के, similarly protocol भने के, charge d'affaires भनेको के, status quo भनेको के, त्यो त जान्नु पर्यो नि त डिप्लोमेसीमा युज हुने वर्डहरु. अनि मैले भनेको अथवा एक्सप्लेन गरेको तपाईले बुझ्नुहुन्छ. Oh, first fundamentals, basics, then after we'll move on to advanced. It is called hierarchical learning. Number B, connected learning. Connected learning. So what is connected learning? You see there, when we are studying about 2 common topics dealing with the similar content, they can be studied at once. दुईटा मिल्दा जुल्दा टपिकहरुलाई हामीले एक पटकमा पढ्न सक्छौं नि त. त्यसले के हुन्छ, जस्तो तपाईहरुले चाहिँ जीके मा पढ्दाखेरि पनि दिगो विकासका प्रिन्सिपल, दिगो विकासका लक्ष्य के भनेर पढ्नुहुन्छ. त्यही कुरा यता सेकेन्ड पेपरतिर पनि कता कता टच भएर आउँछ. टाइम पनि बच्छ, कन्टेन्ट पनि म्यानेज हुन्छ. Similar with diplomacy as well. You see there, when you study IR and diplomacy, because they are complementary to each other. You IR, international relation and diplomacy भन्ने दुईटा टपिकलाई एकैपटक पढ्ने के गर्छ, एकअर्कालाई बुझ्न मद्दत गर्छ. It is called connected learning. छुट्टा छुट्टै टाइम पनि किल भएन र बुझाइ पनि सहज भयो. That is what we call connected learning. Number 3 is a question-based learning. You see there, question-based learning. You're not going to present the papers in examination. You are going to respond the questions. That's why. What were the past questions? कस्तो टाइपको क्वेशनहरु सोधेआ रहेछ र यो च्याप्टरबाट कस्ता क्वेशन्स सोध्न सक्छ. हो, यो क्वेशन आन्सर मेथडबाट पढ्नु भयो भने दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्वेशन. एउटा चाहिँ सबै पास्ट क्वेशन्सहरु कभर गर्ने, सबै पेपरको, र अर्को चाहिँ क्वेशन आन्सर मेथडबाट पढ्ने, क्वेशन आन्सर मेथडबाट पढ्ने. See that? So this is magical in your learning. I'm sure. यो एकदम fastest learning aptitude हो, fastest learning track हो तपाईको कुनै पनि पेपरलाई तयारी गर्ने क्वेशन बेस्ड लर्निङ भनेको छ है.
Next one is there. अब अर्को टेक्निक के छ नम्बर डी मा is resource based learning. Resource based learning. मैले अघि नै भनिसके resource based learning भनेको के हुन् भनेर हैन. I have already said. The last number मा हुन्छ routine based learning. Routine based learning. Without making a routine, do not start studying. Hey, first paper like कुन टाइम छुट्याउने, second paper like कुन टाइम, third paper like कुन टाइम, अथवा एकै दिन तीनटा पेपर त सक्नुहुन्न, एउटा पेपर हेर्ने एक दिनमा. त्यो एउटा पेपरको पनि दुईटा खण्डसम्म हेर्न सकियो. सो आफ्नो फ्री टाइमलाई एनालाइज चाहिँ काउन्ट गरेर पढ्ने आवर कति हो त्यसलाई छुट्याएर वीकली रुटिन बनाएर पढ्न थाल्नुस्. That is what you call. So these are the 5 basic principles how we prepare. Now what to study? You to boy how to study ukura. Now what to study? You see here. And part C, part C. About 3 ma hami आउँछौं what to study. What to study. So under under diplomacy, you see there English language and diplomacy bhancha. Third paper like English language and diplomacy. English language and diplomacy. And this 100 marks is divided into 2 parts. 40 marks English, okay, 60 marks is diplomacy. You see there. 40 marks English, 60 marks is diplomacy there. So anyways, there are major topics you syllabus here. But still let me have a little brief under these ideas. So 40 marks English, what do we study under this? You see there, grammatical topics are there, vocabulary topics are there, conversation is there, dialogues, emails, diplomatic emails, okay, emails are there, translation is there, translation, similarly, comprehension is there, reading comprehension is there, comprehension, and finally there is another is essay, you see there. We study about these topics under English. Grammar, few topics of grammar. Error correction, you got to study like preposition, tense, subject, verb agreement, conjunction. In error correction, vocabulary, diplomatic dictionary. Formal dictionary, diplomatic dictionary. Nearly 300 to 350 words you got. Meaning so around 300 words we need to study for what? This vocabulary. Okay. Conversation. Your conversation diplomatic conversation. Telephone conversation. Just so for how what just so Bisham Paristiti Masai Nepal ko Pararashtra Mantri Lesai Bharat ko Bidesh Mantri Lai भारतको विदेश मन्त्रीसँग चाहिँ अब इमिडिएटली कुराकानी गर्नु पर्यो भनेपछि उही हामीले मोबाइल निकालेर साथीलाई फोन गरेर हेलो कहाँ छ भने जस्तो हुँदैन नि इन डिप्लोमेसी. We got to make formal protocol in practicing the courtesy calls. त्यसलाई इंग्लिशमा हामीले डिप्लोमेसीमा courtesy calls भन्छौं. यो courtesy calls का लागि डिप्लोमेटिक बिजनेस का लागि चाहिँ we have to move on a process. जस्तो नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यहाँ भएको राजदूतावासलाई के गर्छ विदेश मन्त्रीसँग टेलिफोन कन्भर्सेसनको लागि टाइम र प्रोसिड्युर मेन्टेन गर्दिन भनेर यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्छ. त्यसपछि यहाँको चाहिँ एम्बेसीले उता चाहिँ आफ्नो मोफा अथवा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल अफेयर्सलाई के गर्छ त त्यसको चाहिँ कन्टेन्ट नोटिस दिन्छ र त्यसै अनुसार टाइम निर्धारण भएर दुई पक्ष बीचको चाहिँ एप्लिकेबल टाइममा चाहिँ टेलिफोन कन्भर्सेसन हुन्छ. ओ त्यो टेलिफोन कन्भर्सेसनमा कस्तो कुराहरु हुन्छ बिगिनिङ कस्तो हुन्छ हैन ग्रीटिंग्सहरु कसरी हुन्छ त्यही कुराहरु ब्ल्याङ्क राखेर तपाईलाई चाहिँ फिल गर्न लगाउँछ. सो वी नीड टु लर्न दोज कन्भर्सेसन्स एज वेल. है हेलो हाउ आर यु भन्दैन त्यहाँ Your Excellency भन्नुपर्छ है भनेको you got to use the formal language over there, you know. So you see there, and another is there translation. It is one of the new topic you will be facing at this time in diplomacy because we have never experienced translation in our academics.
But don't worry, translation is not a difficult job. Translation, you require specific techniques and strategies to crack out any text specifically derived from the issue of international relation, diplomacy, or any other interpretations of foreign policy. कुनै न कुनै एउटा चाहिँ IR को issue, international law को issue अथवा त्यहाँबाट एउटा एक text extract गरेर दिन्छ तपाईलाई, त्यसलाई translation गर्नुपर्ने हुन्छ. You will be asked Nepali to English translation. Text Nepali ma huncha ra त्यसलाई तपाईले English ma translate गर्नुपर्ने हुन्छ. 10 marks को सोच. Not a big deal. We will be assisting you how to translate. Don't worry for that as well. Another is there. Reading comprehension, not a big deal. It is a familiar question to you people, but the way you dealt in academics should not be dealt at this level. You will have to be tested how much you understood by reading. Not तपाईलाई यहाँ चाहिँ कति सार्न सक्छ भन्ने टेस्ट गर्दैन. How much you can interpret the text. Accordingly, you got to respond. That means what we are not going to copy. We're going to respond the text. So now there is the essay writing. Essay writing on any issue of IR. कुनै न कुनै IR को issue might be about UN, might be about SAARC, might be about economic diplomacy, might be about foreign policy of Nepal, might be about bilateral relation between Nepal and India, might be regarding trilateral relation Nepal, China and India, might be about treaties, might be about any recent global issues like terrorism, COVID-19, health pandemics. Similarly, immigration issues, global globalization, global warming, climate change, any issue of international concern. एउटा सोच तपाईलाई फाइदा के छ, तीनवटा चारवटा टपिक दिन्छ, त्यो मध्ये छानेर एउटा टपिक गर्नुपर्छ. सो यो टपिकमा के आउला भन्ने नै हुँदैन. तपाईहरुले चाहिँ नियरली 20 वटा टपिक तयारी गर्नुभयो भने 100% त्यही 20 वटाबाट एउटा स्योर नै परिहाल्छ. So no worries for essay writing as well. Now come back to the diplomacy there. What are the contents that you've got to study under diplomacy? So under diplomacy, what do we study under diplomacy then? So under diplomacy, so we study the issues of IR, international relation. We study the issue of diplomacy. What is diplomacy? How it is practiced? Why it is practiced? Why diplomacy is important? You see there, diplomatic practices. Similarly, international law. International law. We're studying about international law. Similarly, international organizations. International organizations. Similarly, regional organizations. Economic organization. Regional organizations. Similarly, we study about the state and government, we study about them as well. That means what? How a state can be recognized. Nepal मान्यता प्राप्त राष्ट्र कसरी भयो? प्यालेस्टाइनलाई किन मान्यता दिएको छैन अहिलेसम्म? तर सुडान जनमत संग्रह हुने बित्तिकै कसरी दक्षिणी सुडान एउटा मान्यता प्राप्त राष्ट्र बनेर UN को मेम्बरशिप गेन गरिहाल्यो? किन प्यालेस्टाइनले अहिलेसम्म मेम्बरशिप पाएको छैन? किन कुनै सरकारहरू चाहिँलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिँदैन? Why international global community doesn't recognize the government as a recognized government? Why so? हो यी कुराहरु चाहिँ हामीले के state and government मा पढ्छौं. Similarly, यही स्टेटहरु पढ्दाखेरि हामीले विश्वका चाहिँ least developed countries हरु, landlocked developing countries हरुको बारेमा पनि पढ्छौं. We also study under state. Then after, we also study about foreign policy of Nepal. Foreign policy of Nepal. Nepalको foreign policy को बारेमा पढ्छौं. Nepal's relation Nepal's diplomatic relation को बारेमा पढ्छौं. Nepal's diplomatic relation को बारेमा पढ्छौं. Besides that, global concerns, यो global issues and current trends. तपाईले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा बाहिरका क्वेशनहरु पढिदिन्छन् एक दुईटा. भनेको कस्तो, हामीले WTO मात्रै पढ्छौं तर WTO को भित्रको व्हाट इज ट्रिप्स भनेर सोधिन्छ. ट्रिप्स एग्रीमेन्ट को बारेमा भनिन्छ. सो अलिकति डेप्थ अन्डरस्ट्यान्डिङ क्यारी गर्नु पनि इज क्रुशियल. सो might be do not feel hesitation by looking all these topics. They are familiar, they are easy to learn. Mostly they are not difficult. कति पढ्ने, के पढ्ने, कहाँबाट पढ्ने,
त्यो कुरा त we will guide you, don't worry for that. त्यसको लागि तपाईले चिन्ता लिनै पर्दैन, don't worry for that. So just is that you see that quit your depending habit. ए फलानु सरले राम्रो पढाउँछ रे, त्यो सरसँग पढ्यो भने पास हुन्छ, that is mostly killing aspect. त्यसले कहिले पनि तपाईलाई पास हुन दिदैन. Believe on self is the best way. तपाईले आफूलाई बिलिभ गर्नुपर्छ. You got to believe on self if you wish to aspire the goal that you are desiring for. तपाईले चाहेको चाहिँ गोल पूरा गर्नका लागि तपाईले आफूलाई बिलिभ गर्नुपर्छ. First you believe on self. You know what? Winners, they don't try different things in their life. They try a thing in a different way. त्यस कारणले आफ्नो तयारीमा भिन्नता ल्याउनुपर्छ. आफ्नो तयारी अरूको भन्दा फरक बनाउनुपर्छ. सो अब रिसोर्स मेटेरियलहरु अघि नै अलिअलि त भनिसके. अब मेटेरियल्सहरु के तपाईले चाहिँ लिन गर्नुपर्छ. सो व्हाट वी प्रोवाइड मेटेरियल्स. ल हेर्नुस् त तयारीका लागि के मेटेरियल्स चाहिन्छ. सबभन्दा पहिलो कुरा यु सी हियर रेगुलर क्लासेस. एकदम राम्रोसँग रेगुलर क्लासेसहरु एटेन्ड गर्नुस्. यो क्लासहरु चाहिँ एउटा पनि मिस नगर्नुस् है. what makes me really happy, अहिलेसम्म लगभग 8-10 वर्ष भयो यो 99% चाहिँ हाम्रो क्लासबाट पास भएको हुन्छ के. भन्नुको त हामीले गराएको होइन, हामीले त आइडिया दिने हो, हामी त टेक्निकलिटी चाहिँ सेट गरिदिने हो, मेहनत गर्नु त तपाईहरुले. but still it feels really good when all the familiar faces, those whom we guided, जसलाई हामीले गाइड गरेका थियौं, उहाँहरुकै चाहिँ रिजल्टमा नाम देख्दा really it makes us proud as well. See there. So your regular classes are miss नगर्दिनुस्. सेकेन्ड कुरा बुकहरु है. बुक्स अब कुन बुक्स छ तपाईहरुले चाहिँ अब सायद मार्केटमा अरु बुक त छैन. इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज अहिले त पाउनुहुन्न, मार्केट सबै क्लोज छ. इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज एन्ड डिप्लोमेसी बाय नरेश तिमिल्सिना भनेर माग्नुस्. मेरो किताब छ, लास्ट 10 इयर्स देखि इट्स अ बेस्ट सेलिङ बुक है. यो किताब म तपाईलाई एक्चुअली डिस्प्ले पनि गरिदिन्छु. यो कति एडिसन हो भन्दा कुन एडिसन हो, लेट मी फाइन्ड कुन एडिसन हो. नयाँ करिकुलमबाट नयाँ करिकुलम त यसै पालि हो. यु क्यान सी दिस बुक. ओके, दिस इज अवेलेबल इन द मार्केट. क्वेशन आन्सर मेथडमा लेखिएको छ. सबै कुराहरु तपाईलाई चाहिने र पुग्ने मेटेरियलहरु छ. यु क्यान गेट दिस बुक फ्रम मार्केट है. जति बेला हुन्छ नरेश बुक भन्नुस्, पाइहाल्नुहुन्छ, नो म्याटर. सो अनि अरु रेफरेन्स बुकहरु छ. यो रेफरेन्स बुकहरु आवश्यकता पर्यो भने म नै क्लासमा रेगुलरली भन्छु है. रेफरेन्स बुकहरुको नाम चाहिँ म टपिक बेस्ड रेफरेन्स मेटेरियलहरु के हुन्छ I will provide you during the regular classes. र थर्ड एउटा हामी तपाईलाई चाहिँ एउटा नोट प्रोवाइड गर्छौं है. यो एउटा ह्यान्डबुक प्रोवाइड गर्छौं तपाईहरुलाई चाहिँ. ह्यान्डबुक नोट भन्दा पनि हुन्छ है. यो नोट्सहरु होस्, हरेक टपिकको ह्यान्डबुक पनि हो. प्र्याक्टिसका लागि क्वेशनहरु पनि हुन्छन् र तपाईहरुलाई चाहिँ सर्टकटमा पढ्न सजिलो होस्, बुझ्न सजिलो होस् भनेर एउटा सर्ट ह्यान्डबुक प्रोवाइड गर्छौं तपाईहरुलाई क्लासको बिगिनिङमा है. तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेस फुलफिल गर्ने बेलगत्तै हामीले एउटा तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा पीडीएफ फाइल बनाएर पठाइदिन्छौं. त्यो तपाईहरुले प्रिन्टेबल फर्ममा राख्दा हुन्छ. फिजिकल क्लास भएको भए त तपाईहरुलाई त्यहाँ अब सेलेक्ट नेमले तपाईहरुलाई चाहिँ प्रिन्टेबल फर्ममै दिन्थ्यो हैन. अब स्टिल केही अब अरु म्यानेजमेन्ट छ भने हामी अहिले डिस्कस गरौँला, माल सरसँग डिस्कस गर्छु. अहिले त भन्दिन म. यदि त्यसलाई चाहिँ प्रिन्टेबल फर्ममै हामीले चाहिँ अवेलेबल गर्न सक्छौं भने एकचोटी आएर तपाईले चाहिँ यो अलिकति खुल्ने बित्तिकै अनलाइन क्लास अनलाइन नै हुन्छ. तर अब फिजिकल तपाई फिजिकली आएर नेमबाट पिकअप गर्ने एउटा अथवा केही भयो भने अहिले हामी माल सरसँग सल्लाह गर्छौं. देन आफ्टर you will receive that note as well. So this is the idea how we need to proceed for these examinations. यो कुराहरु त रह्यो तयारीको सम्बन्धमा. अब अर्को कुरा हेर्नुस् त, धेरै जनाको क्वेशन हुन्छ के सर स्यालेरी कति हुन्छ काम. यो अहिले सोध्ने विषय होइन. बट स्टिल मैले भनिहाले नेपाल हुँदाखेरि तपाईहरुको चाहिँ यो चाहिँ निजामती सेवा ऐन र नेपाल सरकारले चाहिँ निर्धारण गरेकै तलब स्केल हो होला. अन्य सेवाको भन्दा तपाईहरुमा चाहिँ भत्ताहरु, अलिकति सेमिनार वर्कसपहरु अलि धेरै हुन्छ डेफिनेटली. जस्तो साख समिटहरु भयो त्यसको तपाईहरुले चाहिँ वर्कआउट गर्नुहुन्छ. सेमिनार बाहिर वर्कसपहरु हुन्छ, एक्स्ट्रा भत्ता अलाउन्सहरु हुन्छ नै डेफिनेटली. त्यो त यु पीपल नो दैट.
Otherwise, when you are in abroad, जब तपाईं abroad mission मा हुन्छ, यो salary बाहेक तपाईहरुले चाहिँ extra sum, extra allowance पाउनुहुन्छ, त्यसलाई भत्ताको रूपमा दिन्छ नेपाल सरकारले। अब एकदम कम भनेको पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, as far as I come to learn, यो $1,700 US है। तपाई मिशन मा हुँदाखेरि चाहिँ धेरैमा चाहिँ अब नासुको चाहिँ जस्तो US मा भयो, जेनेभा भयो, त्यहाँ चाहिँ लगभग around $2,000 तपाईले भत्ता पाउनुहुन्छ मासिक है। त्यति मात्र होइन, you can take your spouses as well there है। आफ्नो हस्बेन्ड वाइफलाई पनि लिन पाइन्छ, अब छैन भने त अर्कोलाई टिपेर जान लिन पाइदैन बिहे गरिसकेपछि है। and you can take your parents as well, आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई पनि लिन पाउनुहुन्छ। you have got all those facilities, तपाईसँग त्यहाँ रेजिडेन्ट फ्यासिलिटीहरु नेपाल सरकारले नै चाहिँ म्यानेज गर्दिने हो। सो अब यो त एकदमै तपाई भनिहाले, इट्स अ सेलिब्रिटी जब, you can explore the world है। this is the best opportunity in civil service if you can make it true। तपाईले साच्चीकै यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नुहुन्छ भने यो त साच्चीकै तपाईको एउटा कुरा याद गर्नुस्, securing this position है। अनि भोलि अहिले नासु बन्नु होला, 1 वर्ष 2 वर्षपछि त ब्याचलर कम्प्लिसन हुने बित्तिकै क्राइटेरिया मिट हुने बित्तिकै तपाई अफिसरको एक्जाम पनि लेखेर पास गरिहाल्नुहुन्छ, डेफिनेट छ। यी एक्जामिनेसन पास गर्नु नेपाल सरकार, त्यो पनि मोफाको तपाईको चाहिँ आफुलाई मोफामा अब्बल बनाउनु, मोफाको लागि सिफारिस हुनु भनेको बिलिभ मी वन फ्याक्ट, यो है यो चाहिँ तपाईको लाइफमा मात्र परिवर्तन आउनु होइन, तपाईभन्दा अगाडिका 3 वटा जेनेरेसनमा परिवर्तन आउँछ। बिलिभ मी दैट, that's why not to prepare। so a successful person never says tomorrow, never says today, says now। त्यस कारणले अब तयारी कहिलेबाट सुरु गर्ने त भन्दा अहिले नै गर्नु, right now। give up your camouflaging habit, give up your extra time killing habits and time killing works। right from now onward, start studying, give flexible time, prepare the routine, and make sure that bring fire into the preparation। एकदमै आगो लाउनुस् तयारीमा। र यही वर्ष जसरी पनि 2टा दशैं, एउटा दशैं कल्चरल, अर्को पास भएपछिको दशैं। ल थ्यांक यू भेरी मच। अब म एकचोटी क्वेशन आन्सर सेसनमा जान्छु। तपाईहरु मध्ये कसैको केही क्वेरीजहरु छ, बुझ्न मन लागेको कुरा केही छ भनेपछि लेट्स हैव अ फ्यु मिनिट्स, देन आफ्टर वी विल बी अपार्ट। र भोलि हामी, मैले अघि नै भनिसके, हाम्रो क्लास यो स्टार्ट भयो, आजबाटै स्टार्ट भइसक्यो। भोलि चाहिँ 3 बजेबाट चाहिँ हाम्रो फर्स्ट युनिट स्टार्ट हुन्छ है। वी विल स्टार्ट फ्रम डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसीको फर्स्ट युनिट हुन्छ। फर्स्ट युनिटमा एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको के, डिप्लोमेटिक टर्म्स, डिप्लोमेटिक डिक्सनरी पढाउँछु। त्यो छुट्यो भने अरु कुराहरु तपाईले बुझ्नुहुन्न। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यु टु जोइन राइट फ्रम टुमरो अनवर्ड। र अब तपाईहरुलाई चाहिँ अनम्युट फ्यासिलिटी दिएको छ, त्यहाँ तपाईहरु मध्ये कसैलाई केही चाहिँ बुझ्न मन लागेको छ भने प्लिज यु क्यान। र अब those who are watching me through YouTube live, यो चाहिँ chat box मा होइन, you can comment on the चाहिँ comment section or you can consult Sareb Nepal for detailed information। र अहिले लास्टमा माधव नेपाल के भन्छ, हाम्रो माधव पाण्डे सरले अहिलेको यो हट नाम नै माधव नेपाल सर, नेपालमा नेपाल आइहाल्छ। सो माधव सरले अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन दिनु नै हुनेछ। टिल देन, डु यु हैव एनी क्वेरीज अल अफ यु? केही छ सोध्न मन लागेको कुराहरु? अदरवाइज वी विल प्रोसीड टु द नेक्स्ट सेसन। यहाँ एकछिन म च्याट बक्सको चाहिँ क्वेशनहरु लिन्छु है। सर, can I get opportunity to continue academic career or not? Definitely, you might be entering into service भन्नु भएको छ। किन नहुने, तपाईले मजाले गर्नुहुन्छ, तर जागिर छोडेर त हुँदैन। तपाईसँग त्यही भएर नेपालको निजामती सेवाले के व्यवस्था गरिदिएको छ भन्दाखेरि, when you have got completion of 3 years, 3 वर्ष तपाईले सेवा अवधि पार गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले स्टडी लिभ लिन पाउनुहुन्छ है। चाहिँ अध्ययन विधा लिन पाउनुहुन्छ। 3 वर्ष प्लस 1 इयर्स एक्सटेन्सन भन्छ, 3 + 1 है। 4 वर्षको तपाईहरुलाई चाहिँ अध्ययन विधा दिन्छ है। तर तपाई मिसनमा गएको बेलामा त्यहाँ चाहिँ आफूले चाहिँ एकाडेमिक इनरोल चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न। किन पाउनुहुन्न भन्दाखेरि, एउटा त चाहिँ
त्यहाँको राष्ट्रहरुमा चाहिँ कस्तो छ सर्ट टर्म कोर्सेसहरु पाउनुहुन्छ आफ्नो एक्सपेन्सेसमा अदरवाइज गभर्नमेन्ट स्कलरशिप लिँदाखेरि चाहिँ त्यो अध्ययन विधा गभर्नमेन्टको प्रोसेस थ्रु नै जानुपर्छ है त्यो त तपाई भित्र जाँदाखेरि थाहा पाउनुहुन्छ र एब्रोड युनिभर्सिटिजहरुको इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट्सहरुको लागि दे हैव गट अ सेपरेट प्रोसिड्युर त्यो प्रोसिड्युर तपाई त्यहाँ एम्बेसीमा बसेर गर्न पाउनुहुन्न हैन त्यसकारणले चाहिँ अब विदेश मिसनमा भएको बेलामा सिधै नेपालमा जस्तो भर्ना गरेर पढिहाल्नु भनेको जस्तो चाहिँ हुँदैन है बट मैले भनिसकेँ 3 वर्ष कम्प्लिसन पछाडी यु हैव गट अपर्चुनिटी फर स्टडी लिभ त्यो प्रोसेसबाट तपाई जान सक्नुहुन्छ अरु केही छ डु यु हैव एनीथिङ टु आस्क Okay. Otherwise, thank you very much all of you joining me live through Zoom and YouTube. Thank you for your enthusiastic participation and hearing me patiently here. And I would like to thank Mr. Madhav Pandey sir for creating this wonderful opportunity for all of the aspirants of MOFA. So hope this year brings a lot of success and happiness to all of you people. Let's commit right now that I'm going to make true. I'm going to pass this examination in this year only. Thank you very much, all of you. And I would like to hand over this portal to Madhav Pandey sir. So thank you, Madhav sir. Now you can proceed. And I will apart. Thank you very much, all of you. Thank you, sir. Thank you very much. र आजको हाम्रो यो सेसन सरले लगभग ओरिएन्टेसन क्लासको यो सेसन लगभग सकाउनु भएको छ तपाईहरुको केही अब जिज्ञासाहरु के व्यवस्थापकीय कुराहरुको बारेमा केही सोध्नु पर्ने भयो भने सोध्न सक्नुहुन्छ जनरली यो क्लासको बारेमा छोटो इन्फर्मेसन सरले पनि धेरै कुराहरु भनि नै सक्नु भएको छ र युट्युबमा पनि केही सहभागीहरु जोडिनु भएको छ युट्युबमा लाइभ जोडिनु भएका विद्यार्थीको यहाँ तपाईहरुको जिज्ञासा पनि म सँगसँगै लिन्छु सबभन्दा पहिला यो क्लासको बारेमा यो कोर्स अघि सरले पनि भनिसक्नुभयो एभ्रीडे हामी 2 घण्टा क्लास गर्छौं 1.5 देखि 2 घण्टासम्म कम्ती मिनिमम समय 1 घण्टा 30 मिनेट देखि 2 घण्टाको समयसम्म हामी यो क्लास गर्ने छौं र त्यो भन्दा बाहेक अर्को कुरा चाहिँ यो क्लासको सन्दर्भमा तपाईहरु जसो दिउँसोको समय हामीले 3 बजे देखि 5 बजेसम्म समय छुट्याएका छौं 3 to 5 यो क्लास रहनेछ क्लासको दैनिक रूपमा 1:30 देखि 2 घण्टासम्मको क्लास रहनेछ नम्बर अफ क्लासेस टोटल क्लास भनेको 40 देखि 45 वटा क्लासमा हाम्रो यो तेस्रो पत्र नायब सुब्बा पदको तेस्रो पत्र पराष्ट्र सेवा सम्बन्धी सेसन चाहिँ हामी सकाउने छौं र शनिबार क्लास हुने छैन शनिबार साप्ताहिक नमुना परीक्षा हुन्छ नमुना परीक्षामा नियमित रूपमा पराष्ट्र सेवाको मात्रै नभइकन पालै एक हप्ता चाहिँ नासुको सेकेन्ड पेपर एक हप्ता नासुको थर्ड पेपर हुनेछ यसरी पालैपालोको एक्जामहरु हुनेछ र तेस्रो पत्रमा पराष्ट्र सेवाको भने तपाईहरुको यो परीक्षा भने अबको 2 हप्तापछि हामी ठीक 2 सातापछि आगामी शनिबार दोस्रो पत्र नै एक्जाम हुन्छ र त्यसपछि भने नियमित रूपमा तपाईहरुको पराष्ट्र सेवाको एक्जाम पनि साप्ताहिक रूपमा एक हप्ता बिराएर हुनेछ त्यो जानकारी तपाईहरुलाई गराए र अर्को कुरा चाहिँ यो त क्लासको बारेमा समयको बारेमा पनि भइहाल्यो तपाईहरुले जनरली क्लासहरु जोइन गर्दाखेरि हजुर यहाँ प्रश्नहरु केही देखे मैले युट्युबमा अर्पण घिमिरेजीले सोधिरहनु भएको छ सबै सरले नै पढाउनुहुन्छ एक दुई जना सरहरु के थप गेस्ट लेक्चरहरु आउनुहुन्छ दुई तीन जना सरहरु र प्राय चाहिँ सरले अराउन्ड 90% कोर्स चाहिँ सरले पढाउनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी गराए र अर्को कुरा चाहिँ मोफा सेक्सनल सुरु क्लास चाहिँ सम्भवतः बिहीबार भोलिबाट हो भोलि ओरिएन्टेसन क्लास छ मोफा सेक्सनल सुरु क्लास यहाँ युट्युबमा सोध्दै हुनुहुन्छ अर्पण घिमिरेजीले सरी ओम प्रकाशजीले हो जस्तो लाग्यो हजुर ओम प्रकाशजीले सोध्दै हुनुहुन्छ र डु यु हेभ क्लास एट मर्निङ टाइममा क्लास छैन यो क्लास हामीले बेलुका मात्रै गरेका छौं बिहानको समयमा नायब सुब्बा अफिसर खर्दार लेखक लगभग सबै ग्रुपहरुको फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर क्लासहरु सञ्चालन गरिरहेको हुँदा बेलुकाको समयमा एक्स्ट्रा पेपरहरुलाई थप पेपरहरुलाई बेलुकाको समय र रातिको समयमा हामीले प्रयोग गरेका छौं राति 8 बजेदेखिको समय र कुनै ग्रुपहरु चाहिँ भने यसरी 3 बजेदेखि अथवा 5 बजेदेखि क्लासहरु डिभाइड गरेका छौं समय छुट्याएका छौं यो पनि भयो र अनि मोफाको पनि क्लास हुन्छ हजुर यो क्लास त मोफाकै हो तपाईले देख्नुभयो यो चाहिँ हाम्रो रिचा सापकोटाले सोध्नु भएको थियो हजुर यति कुराहरु भयो क्वेशन आन्सर यति कुराहरु छ र तपाईहरुले केही सोध्नु भएको छ थप कुराहरु भने त्यतिखेर चाहिँ फी स्ट्रक्चर क्लासको यो फी स्ट्रक्चर चाहिँ जम्मा यसको यो थर्ड पेपरको सन्दर्भमा जम्मा 6000 फी छ र जो ओल्ड स्टुडेन्ट पहिला पढिसक्नु भएको छ उहाँहरुको फी 5500 फी छ सेडेपमा अध्ययन गर्नु भएको जो विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले 5500 फी छ नोट चाहिँ तपाईहरुले इमेल मार्फत पाउनु हुनेछ इमेल मार्फत तपाईहरुलाई एकमुष्ट नोटहरु पठाइनेछ र तपाईहरु घरमा पनि सेल्फ स्टडी गर्दै सरले सोही अनुसार तपाईहरुलाई पढाउनु पनि हुनेछ नोटहरु तयार पारिसकिएको छ केही कुरा अपडेट गर्दै हुन्छ सरले भने त्यो नोटहरु तपाईहरुलाई हामी एकमुष्ट इमेल गर्छौं र तपाईहरुले त्यसको माध्यमबाट पढ्न सक्नुहुनेछ
यति कुराहरु जानकारी गराए र भोलि तपाईहरुले भोलिबाट क्लास गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा सेक्सन कोर्स पनि नरेश सरले हजुर नरेश सरले पढाउनुहुन्छ प्लस त्यहाँ अरु सर पनि आउनुहुन्छ केही अरु सरहरु पनि 2-3 जना अन्य सरहरु पनि हुनुहुन्छ रिसोर्स पर्सनको बारेमा क्लासमै नै भन्छु र यति चाहिँ के जानकारी गराउ भने क्लासहरु पढाउँदाखेरि तपाईहरुलाई जुन सरले आउनु भए पनि क्लासको समय क्लासमा आउने रिसोर्स पर्सन बेस्ट रिसोर्स पर्सन हुनुहुन्छ त्यस्तो समस्या हुँदैन यो नायब सुब्बा पदको 3 बजेबाट हो भने अफिसरको परराष्ट्र क्लास चाहिँ 5:30 बजेबाट हो त्यो चाहिँ भोलि ओरिएन्टेसन क्लास हुन्छ अफिसरको परराष्ट्र सेवाको मुख्य क्लास चाहिँ सेवा सम्बन्धी क्लास र सुजन थापाजीको प्रश्न 5 बजेपछि क्लास गर्न यो चाहिँ 5 बजेपछि गर्न हुन्थ्यो फेरि दुईटा क्लास जोडिएको छ कि राति 8 बजे गर्नुपर्छ हामी 1-2 दिन 3 बजे गरौँ यो क्लासलाई अर्गनाइज गरिसकेपछि अनि यसलाई चाहिँ तपाईहरुको समयअनुसार यदि मिल्यो भने जस्तो राति 8 बजेबाट पनि गर्न सकिएला त्यो सल्लाह गरेर गरौँला 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म पढ्ने गरी दैनिक रूपमा खाना खाएर त्यसरी पनि पढ्न सकिन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुसँग सल्लाह गरेर गर्न सकिन्छ प्रशासनको क्लास पनि छ प्रशासन को क्लास चाहिँ बिहीबार भोलि बेलुका राति 8 बजेबाट प्रशासन तेस्रो पत्रको र भोलि बेलुका राति 8 बजेबाट प्रशासन राजस्व तेस्रो पत्रको र आज बेलुका 5:30 बजेबाट नायब सुब्बा पदको दोस्रो पत्रको नयाँ क्लास हुँदैछ त्यसो सम्बन्धी जानकारी मैले फेसबुक पेजमा राखेको छु कृपया हाम्रो फेसबुक पेज फलो गर्न सक्नुहुन्छ सेडेप नेपाल अथवा सेडेप नेपाल लोकसेवा तयारी कक्षा हाम्रो फेसबुक पेजमा यो जानकारी दिएको छ यति भन्दै तपाईहरुको जिज्ञासा आई थिंक सकिएको छ जस्तो लाग्छ हामी आजलाई बिदा गरौँ र भोलि दिउँसो ठीक 3 बजे क्लास हुनेछ 3 बजेसम्म तपाईहरुले यो आजकै मिटिङ आइडी र पासवर्डमा जोइन गर्नु होला र जो विद्यार्थी तपाईहरु हाम्रो फेसबुक पेजमा युट्युबमा लाइभ जोडिनु भएको छ तपाईहरु चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा यसको मिटिङ आइडी र पासवर्ड दिएको छ जुम यो जो तपाईहरु युट्युबमा जोडिनु भएको छ युट्युबमा थुप्रै साथीहरु हुनुहुन्छ युट्युबमा जोडिनु भएका सबै विद्यार्थीहरुलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा दिएको मिटिङ आइडी र पासवर्डमा भोलि बेलुका भोलि दिउँसो 3 बजे जोडिनु हुन र सबै विद्यार्थीलाई अनुरोध गरे यतिसम्म गरे अब यसको एडमिसन प्रोसिजर कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँ प्रश्न सोध्नु भएको छ निविजीले र दिपा जीले पनि सोध्नु भएको छ यो एडमिसनको प्रोसिजरको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो बैंकको अकाउन्ट नम्बर चाहिँ अफिसको बैंकको अकाउन्ट नम्बर हामीले हाम्रो फेसबुक पेजमा राखेका छौं सनराइज बैंकको अकाउन्ट नम्बर छ र त्यो अकाउन्टमा तपाईहरुले मोबाइल बैंकिङ ई सेवा आईपीएस का माध्यमबाट फी ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र फी ट्रान्सफर गरिसकेपछि त्यसको लास्टमा स्क्रिनशट गर्नु होला जुन फी ट्रान्सफर गरेको जुन स्टेटमेन्ट आउँछ स्टेटमेन्ट अथवा त्यसको लास्टमा स्टेटमेन्ट भनेको तपाईहरुको आफ्नो अकाउन्ट स्टेटमेन्ट होइन यो खाली जुन अकाउन्टमा पठाउनु भयो त्यसको मात्र एउटा सानो स्टेटमेन्ट आउँछ त्यो स्क्रिनशट गर्ने र मोबाइलमा सुरक्षित राख्नु होला अनि त्यसपछि अनलाइन फर्म भर्ने अनलाइन फर्म भर्नको लागि चाहिँ वेबसाइटमा हाम्रो वेबसाइट www.sedipnepal.com.np अथवा तपाईहरुले यो भन्दा sedipnepal.com.np मा गएर रजिस्ट्रेसनमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो फेसबुक पेजमा त्यसको लिंक दिएको छ अनलाइन फर्मको लिंक हाम्रो फेसबुक पेजमा हरेक स्ट्याटसमा तपाईले भेट्नुहुनेछ भर्ना सम्बन्धी प्रोसिजर पनि त्यहाँ लेखेको छ त्यहाँ तपाईले दिएको जुन लिंक छ अनलाइन फर्मको लिंक त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरुले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ पहिला फीस पेमेन्ट गर्ने पेमेन्ट गरिसकेपछि त्यसको स्क्रिनशट सहितको तपाईहरुले अनि अनलाइन फर्म भर्ने अनलाइन फर्म भर्दाखेरि त्यो फी तिरेको जुन स्क्रिनशट छ त्यो पनि अपलोड गर्ने अन्य तपाईहरुको आफ्नो बारेमा त्यहाँ जे इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो इन्फर्मेसन भरेर तपाईले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ र सबमिट गरिसकेपछि पछि हामीले यहाँ कन्फर्म गरेर तपाईलाई हामीले मोबाइलमा एसएमएस गर्छौं यति जानकारी गराए स्तनले सक्ने प्रवृत्ति हुन्छ कि हुँदैन यहाँ चाहिँ प्रश्न छ फी स्ट्रक्चर अफिसर परराष्ट्र स्टकको भोलि भन्छौं हामीले भरतजीलाई म अनुरोध गरे परराष्ट्रको मुफाको तयारी क्लास गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई भोलि बेलुका जोइन गर्न अनुरोध गरे भोलि बेलुका 5:30 बजे अर्को चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै उहाँको प्रश्नले बुझिएन सर कलेज पढिरहेको स्टुडेन्टले यो ठ्याक्कै बुझिएन अनि इनिशियल मार्क्स केजीले क्लासको रेकर्ड यो रेकर्डको भिडियोहरु पाइने होइन तपाईलाई नोट्स चाहिँ हामीले दिने हो भिडियो दिने होइन नो भिडियो अडियो दिने होइन यो क्लास चाहिँ टिभी हेरेको फिल्म हेरेको जस्तो होइन यो क्लास चाहिँ लाइभ क्लास हो लाइभ क्लासमा तपाईले आफूले त्यही प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ अनम्युट गर्ने म्युट गर्ने त्यो सुविधा हुन्छ जुममा तपाईलाई थाहा छ सबैजना यसको प्रयोगकर्ता हो तपाईहरु र त्यसैको माध्यमबाट लाइभ पढ्ने हो सर लाइभ आउनुहुन्छ जे प्रश्न छ सोध्नु पर्ने र क्लासमा निरन्तर रूपमा सरहरु आउनुहुन्छ आफुलाई लागेको जिज्ञासा हिजो नबुझेका कुराहरु तपाईले मजाले प्रश्नहरु सोध्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पढाइलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु भयो भने र नियमित क्लासमा सहभागी हुनुभयो भने तपाईको जिज्ञासा पनि मेटिँदै जान्छन् यो चाहिँ लाइभ क्लास लाइभ चाहिँ भएर उपस्थित भएर पढाउने क्लास हो अर्को कुरा हामीले यसको व्हाइट बोर्ड नै प्रयोग गर्छौं लेखाएर पढाउने नै हुन्छ लेखाउँदै पढाउँदै व्हाइट बोर्डको प्रयोग गरेर पढाउने पनि भएको हुँदा तपाईहरुले यसमा पनि यस्तो चाहिँ उचित हुँदैन र यो चाहिँ भिडियो पाइने अडियो पाइने चाहिँ होइन यो चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले
के अरे यो फिल्म हेरेको जस्तो यसमा होइन है त। तपाईँले आफ्नो कन्सन्ट्रेट भएर क्लासमा सहभागी नियमित सहभागिता जनाउनु भयो भने त्यो नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। यति कुराहरू गरेँ। सेम टाइममा क्लास गर्न चेन्ज नगर ओके होइन। हामीले समय चाहिँ 3 बजेदेखि 5 बजीसम्मको समय छुट्याउनुको कारण चाहिँ के हो भने सरको अन्य क्लासहरू पनि भएको हुँदा 5:30 बजेदेखि पराष्ट्र सेवाको अफिसियल क्लास हुन्छ र त्यस पछाडि अन्य क्लासहरू पनि सरको भएको हुँदा हामीले दिउँसो 3 बजेदेखिको समय छनौट गरेको एउटा कुरा। अरू कुरा अहिले हामी लकडाउनको समय पनि छौँ। लकडाउनको समयमा हामी धेरै यसैमा चाहिँ अन्त्य कहीँ कतै व्यस्तता धेरै नरहने भएको हुँदा पनि यसमा हामी अगाडि बढाएको। एनिवे हस्, थ्याङ्क यू अल सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई नमस्ते र सबैको समय शुभ रहोस्, सुखद रहोस् र अहिलेको कोरोनाबाट विश्वव्यापी महामारी फैलिएको छ, यसबाट सबैजना जोगिने र बस्ने कोसिस गर्नुहोस्। सबैको चाहिँ सुरक्षित स्वास्थ्यको कामना गर्छु। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले एकदमै अहिले सजगता अपनाउनु पर्ने एकदमै जरुरी छ। सो सबै सहभागीहरूलाई त्यतापट्टि पनि ध्यान दिनु होला र आफ्नो सबैभन्दा पहिलो स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य राम्रो भयो भने सबै कुराहरू हुन्छ। सो स्वास्थ्यको प्रति विशेष ख्याल गर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्छु। र घरको खाली समय भने आफ्नो पठन पाठनमा करिब 4-5 घण्टा, त्यो अहिले खाली छ भन्दैमा 24 घण्टा पढ्ने होइन, आफ्नो नियमित रूपमा स्वास्थ्यप्रति सचेतना, आफ्नो खानपान र सुताइ त्यो नियमित रूपमा छँदै नै छ। त्योभन्दा बाहेकको अन्य समयमा तपाईँले आफ्नो अध्ययनलाई, पढाइलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुहोस्। करिब 5-6 घण्टा हरेक दिनको पढाइ, फर्स्ट पेपरको कति बजेदेखि कति बजीसम्म फर्स्ट पेपरको तयारी गर्ने, कुन समयमा सेकेन्ड पेपरको तयारी गर्ने, कुन समयमा थर्ड पेपरको तयारी गर्ने, तिनटेको क्याटेगोराइज गरेर स्कुलमा कलेजमा पढेको जस्तो हरेक समय तपाईँ रुटिन बनाउनुहुन्थ्यो। यति बजेदेखि यति बजीसम्म पढ्छु, यति बजेदेखि यति बजीसम्म अभ्यास गर्छु, जुन प्रक्रिया थियो सोही अनुसार तपाईँहरूले आफ्नो समय पनि म्यानेज गरेर नियमित रूपमा आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउनुहोस्। आशा गरौँ केही समय पछि यो अवस्था सामान्य हुँदै जानेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरौँ र सोही अनुसार आफूले स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आफ्नो अध्ययनलाई पनि सही रूपमा अगाडि बढाउँदै गर्नुहोस्। हाम्रा शनिबारका साप्ताहिक नमुना परीक्षाहरूमा बिहानदेखि नै तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। बिहान पहिला अफिसरको मोडेलमा परीक्षा हुन्छ, जिके आइक्यू इङ्ग्लिसको लाइभ परीक्षा हुन्छ र त्यस पछाडि सेकेन्ड पेपरको इक्जाम हुन्छ। सेकेन्ड पेपरको हरेक अफिसरको, नासोको सेकेन्ड थर्ड पेपरको रिटर्न इक्जामहरू हुन्छ, खरिदारको सबैको रिटर्न इक्जामहरू भइराखेको हुन्छ र यसरी नै हरेक परीक्षामा सहभागिता जनाएर आफ्नो क्षमतालाई चाहिँ निखार्ता ल्याउने, आफूमा कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्ने र पढ्नका लागि उत्प्रेरित हुने वातावरणको सृजना जुन हामीले गराएका छौँ, यसका माध्यमबाट तपाईँहरू नियमित रूपमा लाभ लिनुहुनेछ र तपाईँको करियरको लागि यसले पक्कै पनि केही न केही सहयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। र यति नै कुराहरू हो र आफूलाई सकेसम्म सक्रिय बनाएर पठन पाठनमा पनि प्रयोग गर्नुहोस्। त्योभन्दा बाहेकको आफ्नो लागि चाहिँ केही समय, आफ्नो व्यक्तिगत लागि पनि समय छुट्याउनुहोस्। पठन पाठन सँगसँगै आफ्नो हेल्थको लागि पनि समय छुट्याउनुहोस् घरमा बसेको बेलामा चाहिँ, किनभने हामी 24 आवर घरमै बस्ने अहिले भएको हुँदा सकेसम्म जो अफिस जानुहुन्न उहाँहरूले हेल्थको पनि ख्याल गर्ने अनुरोध गरेँ। यति भन्दै आजको लागि सेसन सकियो। थ्याङ्क यू अल, धन्यवाद, शुभ समय।